네, 오늘은 조금 깁니다. 본문이 긴데요. 요한복음 6장 31절부터 35절 말씀까지 보아야 할 것 같습니다. 길지만 크게 어렵지 않으니까 같이 해보도록 하겠습니다. 31절 보겠습니다. Unsere Väter haben Manna gegessen in der Wüste, wie geschrieben steht, Er gab ihnen Brot vom Himmel zu essen. 네, unsere Väter, unsere Väter는 우리들의 아버지들, 우리들의 조상을 이야기하는 거죠. 조상을 이야기하는 겁니다. unsere Väter, 이게 주어고요. 그 다음에 haben, 가졌다. haben Manna gegessen. 네, haben gegessen. have pp 형태죠. essen 동사에 essen as gegessen 해서 pp 형태가 gegessen이고요. 그래서 have pp haben gegessen 만나를 가운데 넣어서 unsere Väter 우리들의 조상들이 haben Manna gegessen 만나를 먹었었습니다. 어디서? in the Wüste 광야에서 in the Wüste 광야에서 그 다음에 wie geschrieben 뭐처럼 wie는 뭐처럼이죠. 그 다음에 geschrieben steht geschriben은 쓰다의 과거인데요. schreiben, schrieb, geschrieben 그래서 schreiben 쓰는 것 쓰여 있는 것처럼 pp 형태로 쓰여 있는 것 steht 이거 geschrieben steht 그러면 쓰여 있다죠. 쓰여 있다 그래서 be geschrieben steht 그러면 쓰여 있는 것처럼 뭐라고 어디 성경에 쓰여 있는 것을 이야기를 합니다. 뭐라고 쓰여 있는 것처럼 Er gab ihnen Brot vom Himmel zu essen. Er 그는 누군지 정확히 지금 모릅니다. Er 그가 3인칭 단수인데 Er gab 주었다 과거죠. 게벤의 과거 갑 이넨 그들에게 brought 빵을 주었다. 우리 영어도 마찬가지지만 give 다음에는 뭐 우리가 직접 목적어 간접 목적어 이렇게 이야기를 하는데요. 누구에게 무엇을 주었다가 나오죠. 그래서 갑 다음에는 누구에게 해당하는 이넨이 나오고요. 그 다음에 무엇을 줬는지 brought 빵을 이 나옵니다. 그래서 Er gab ihnen Brot. 그들에게, 그건 앞에 나오는 조상들이죠. 조상들에게 빵을 주었다. 어떤 빵이냐면, vom Himmel. 폼은 von 더하기 them이죠. von them을 줄여서 폼이라고 합니다. 그래서 von them, Himmel. 하늘에서 오는 빵을 그들에게 주었다. 주 에센 주 부정사죠. 에센 먹을 수 있도록 먹을 것으로 하늘로부터 오는 빵을 주었다라고 기록된 것처럼 우리 조상들이 광야에서 만다를 먹었습니다. 그러니까 에아는 모세가 될 수도 있을 것 같고 하나님이 될 수도 있을 것 같고 빵을 누가 주었느냐에 따라서 해석의 여지가 있을 것 같습니다. 그가 모세인지 하나님인지는 아직 분명하지 않지만 그가 그들에게 우리 조상들에게 하늘로부터 오는 빵을 먹도록 주었다고 기록된 것처럼 우리 조상들이 광야에서 만나를 먹었습니다. 라는 이야기고요. 32절 보겠습니다. Da sprach Jesus zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, Mose hat euch nicht das Brot vom Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das rechte Brot vom Himmel. 예, 봅시다. da sprach, 그러자, sprach 예수님이 말씀하셨습니다. 주 ihnen, 그들에게 말씀을 하셨습니다. 자, 그 다음에
발리시 이시자게 오히. 어제도 나왔었죠? 그제도. 발리시. 진실로. 아멘, 이시자게 오히. 내가 너희들에게 말하는데. 자, 모세 핫 오히. 여기도, 핫과 마지막에 있는 게게벤이 연결이 돼야 됩니다. 핫 게게벤, have pp입니다. 그래서 have pp, 게벤 갑 게게벤. 그래서 모세가 핫 게게벤 주었었다. 주는 것은 꼭 누구에게 무엇을 주었는지가 나와야 되죠. 아이고. 그래서 오이히 너희들에게 das Brot vom Himmel, das Brot를 주었다는데 니시트가 붙습니다. 그래서 준 게 아니다. 그렇죠? 그래서 모세 hat euch nicht das Brot vom Himmel, 하늘로부터 오는 여기도 von dem Himmel이죠. 하늘로부터 온 빵, 이게 이제 한 덩어리로 목적격인데요. Das Brot von dem Himmel, das Brot vom Himmel. 그래서 하늘로부터 온 빵을 모세가 너희들에게 준 것이 아니다. 아니고, 그러면 누가 주었느냐가 나와야 되겠죠? 이제 존더른 해가지고 나옵니다. Mein Vater, 나의 아버지가 gift 주었는데, 오이히 너희들에게 뭘 주었냐면 das rechte Brot, 올바른 빵, 옳은 빵, 바른 빵, rechte Brot vom Himmel, 하늘로부터. 여기도 von dem이죠. von dem Himmel, 하늘로부터 오는, 하늘로부터의 그런 바른, 똑바른, 옳은 빵을 너희들에게 주었다. 아버지가 내 아버지가 주셨다라고 이야기를 합니다. 모세가 준 것이 아니라 하나님이 주셨다라는 것을 예수님이 말씀을 하셨습니다. 33절. Then this is das Brot Gottes, das vom Himmel kommt und gibt der Welt das Leben. 볼까요? Then this is das Brot Gottes. This, 이것이 ist das Brot, 빵이다. 어떤 빵이냐면 Gottes, 하나님의 빵이다. Das vom Himmel kommt. Das Brot Gottes. 이게 이제 주온 거죠. Das Brot Gottes가 kommt, 왔다. kommt das vom Himmel로부터 왔고, und gibt der Welt das Leben. und gibt, 준다. 빵이, 하나님의 빵이 gibt, 주는데, 또 누구에게 무엇을 주는지가 나와있죠. der Welt, 이 세상에 das Leben, 생명을, 삶을 주는 그런 빵이다. 이것이 하나님의 빵인데, Diese ist das Brot Gottes, 하나님의 빵인데, 그 빵은 das vom Himmel kommt, 하늘로부터 와서 und gibt der Welt das Leben, 세상에 생명을 주는 것이다. 34절 볼까요? Da sprachen sie zu ihm, 그러자 sprachen sie zu ihm, 그들이 말했습니다. zu ihm, 그분에게, 주님에게 말한 거죠. 예수님께. Herr, 주님을 부르죠. Herr, 주님, gib uns alle Wege solche Brot. Gib uns, 우리들에게 주십시오죠. Give uns, give us, 영어로 하면 give us, 우리에게 주십시오. alle Wege, 항상, 언제든지, every time, alle Wege, 항상 우리에게 주십시오. 뭐를? solche Brot, 그런 빵이 있다면, 세상에 생명을 주는 그런 빵이 있다면 항상 그런 빵을 우리에게 주십시오 라고 이야기하고 있습니다. 35절. Jesus aber sprach zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern, und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten. 볼까요?
예수스 aber 그러나 예수님이 sprach zu ihnen 그들에게 말했습니다. Ich bin das Brot 내가 그 빵이다. 어떤 빵이냐면 des Lebens 생명을 주는 생명의 빵이다. Ich bin das Brot des Lebens 내가 생명의 빵이다. wer 어떤 사람이냐면 wer zu mir 나에게 kommt 오는 사람들은 wer zu mir kommt 나에게 오는 사람들은 then 그러면 wird nicht hungern 배고파지지 않는다. wird werden hungeren이죠. 배고파지단데 nicht가 들어가서 wird nicht hungern 배고파지지 않고 und wer 또 다른 사람 그리고 wer 어떤 사람이냐면 an mich glaubt an mich 나를 glauben에다가는 꼭 안이 붙죠. glauben 믿다 an 누구누구를 믿다. 그래서 이제 순서 동사가 뒤로 오느라고 목적어가 앞에 나왔는데요. an mich 나를 glaubt 믿는 그런 사람들은 then 그러면 wird nimmer mehr dürsten 네, nimmermehr는 더 이상 뭐뭐 하지 않다 이런 뜻입니다. 더 이상의 의미인데요. 더 이상 뭐뭐 하지 않다. nimmermehr dürsten은 목마르다, 갈증나다 하는 동사죠. 그래서 then 그러면 나를 믿는 사람은 then wird nimmermehr dürsten 더 이상 목마르지 않는다라고 말씀을 하셨습니다. 예수님께서 보리떡 5개와 물고기 2마리로 오병이어의 기적을 일으키신 후에 사람들은 예수님을 따라다니면서 계속해서 빵을 달라고 애원을 했습니다. 예수님께서는 이들에게 영원한 생명을 주는 영적인 빵에 대해서 계속 말씀을 하시는데 이들은 계속해서 육신의 배고픔을 달래주는 그 빵을 이야기합니다. 그래서 지금 요한복음 6장의 이 내용들을 쭉 보면 그들은 계속 육신의 배고픔을 달래는 빵을 이야기하고 예수님은 영적인 하나님이 주시는 영적인 빵에 대해서 말씀을 하시고 계속 대화가 겉돌고 있는 그런 모습을 보여주는데요. 이들이 이제 그 육신의 빵을 이야기하기 위해서 그들이 이야기한 것이 무엇이냐면 모세가 우리 조상들에게 만나를 주어서 먹게 했습니다. 육신의 배를 채워줬다는 거죠. 하나님이 보내신 종인 모세는 우리 조상들에게 만나라는 육신의 빵을 주어서 40년 동안이나 먹게 했는데 당신이 하나님이 보내신 메시아라면 모세가 주었던 것처럼 우리에게 육신의 빵을 주어야 되지 않겠습니까? 하는 그런 의도로 지금 이야기를 하고 있습니다. 그래서 아까 31절에서 우리가 이 에야가 누구인지 불분명했죠. 그들에게 하늘로부터 오는 빵을 주어서 먹게 했습니다. 라고 이야기를 했는데 이것이 이제 뒤에 31절에 보면 예수님의 말씀 속에 32절에 예수님의 말씀 속에서 보면 그 에야가 모세라는 것을 알 수 있습니다. 이들이 지금 이야기한 것이 모세는 하나님이 보내신 종이었던 모세는 육신의 만나를 우리 조상들에게 주어서 40년 동안이나 광야에서 먹게 했는데 당신도 하나님으로부터 온 메시아라면 우리에게 그 표적이 될 수 있는 육신의 빵을 주어야 될 것 아닙니까? 하고 이야기를 하고 있는 것입니다. 그래서 그런 이야기. 예수님은 계속 영적인 양식을 이야기하는데 이들은 육신의 배를 채우는 그런 빵을 이야기를 합니다. 그런데 예수님께서 이제 광야에서 만나를 주었던 것은 모세가 아니라 하나님, 내 아버지께서 하셨다라고 말씀을 하셨고요. 하나님이 주시는 빵은 육신의 배를 부르게 하는 빵이 아니라 하늘에서 내려와서 세상에 생명을 주는 영적인 빵이다 라고 거듭 말씀을 하셨습니다. 그러자 그들이 이야기한 것이 그런 빵이라도 우리에게 주십시오. 또 이들은 마음속에 육적인 배를 채워주는 그 빵을 이야기하고 있는 것입니다. 그래서 졸시의 브로트 34절에
give uns alle Wege Joshi Brot. 그래서 그런 빵이라도 우리에게 좀 주십시오. 이들은 계속해서 영적인 빵이 아니라 육신의 빵을 달라고 예수님께 이야기하고 있죠. 그러자 예수님이 35절에서 내가 바로 그 빵이다 라고 말씀을 하셨습니다. 내가 생명의 빵이다 라고 말씀하시면서 나에게 오는 자는 줄이지 않고 나를 믿는 자는 어느 때든지 목마르지 않을 것이다 라고 말씀을 하셨습니다. 사람들의 관심은 늘 육신의 배를 부르게 할 빵에 있었고요. 그리고 육신을 안락하게 할 육신의 평안에만 관심이 있었지만 우리 성도들이 관심을 가져야 할 것은 육신의 떡이나 평안이 아니라 영혼을 살찌게 하는 그런 영적인 빵과 영적인 평안에 우리가 관심을 가져야 합니다. 그래서 하늘에서 온 생명의 빵이신 그리스도는 우리 성도들이 날마다 먹어야 할 영혼의 양식이다라는 것을 기억하고 육신을 배부르게 할 그런 육신의 떡, 육신의 쾌락, 육신의 평안만 추구하면서 사는 것이 아니라 우리 영혼을 새롭게 하고 풍성하게 하는 생명의 떡이신 예수님께 우리가 마음을 두고 살아가야 합니다. 그래서 예수님이 하셨던 말씀, 다시 35절에서 하셨던 말씀 다시 한번 기억해 봅시다. Ich bin das Brot des Lebens. 내가 바로 그 생명의 빵이다 라고 말씀하셨던 그 말씀. Wer zu mir kommt. 나에게 오는 자는 den wird nicht hungern. 배고프지 않고 und wer an mich glaubt. 나를 믿는 자는 den wird nimmer mehr dürsten. 더 이상 목마르지 않을 것이다 라고 하셨던 그 예수님의 말씀을 다시 한번 마음속에 새겼으면 좋겠습니다. 한번 쭉 다시 읽어볼까요? 31절부터 했던 거니까 한번 읽어보겠습니다. Unsere Väter haben Manna gegessen in der Wüste, wie geschrieben steht. Er gab ihnen Brot vom Himmel zu essen. Da sprach Jesus zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, Mose hat euch nicht das Brot vom Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das rechte Brot vom Himmel. Denn dies ist das Brot Gottes, das vom Himmel kommt und gibt der Welt das Leben. Da sprechen sie zu ihm, Herr, gib uns alle Wege solche Brot. Jesus aber sprach zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird nimmer mehr dürsten. VH Stairs, 독일어 성경 읽기였습니다.